حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر پچھلے 2-3 جمعے ہم نے پڑھے تو ان کی زندگی کا ایک خاکہ جو تھا وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ آج انشاءاللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جو ہے وہ شرف و کمالات جو ہے وہ عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بے پناہ اعزازات ان احباب کو ملے تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے اعزازات کے اندر ایک اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہے، ایک اعزاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہونا ہے، ایک اعزاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا ہے، ایک اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونا ہے، ایک اعزاز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر ہونا ہے۔ یہ سارے اعزاز جو ہیں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئے۔ اب یہ وہ اعزاز ہیں کہ جو بعد والے حاصل کرنا چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انہی کے مقدر میں لکھے تھے، اللہ نے یہ انہی حضرات کو عطا فرمانے تھے جن کو عطا فرما دیے۔ اب بعد میں انسان ساری زندگی بھی سر سجدے کے اندر رکھ کر گزار دے، ساری زندگی جو ہے وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تب بھی وہ ان حضرات کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ احباب وہ حضرات تھے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، جن کو اللہ نے چن لیا تھا، جن کا انتخاب کر لیا تھا، یہ وہ احباب تھے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھ کو بھی چنا انتخاب کر کے اور میرے لیے میرے صحابہ اور اہل بیت کو بھی چن لیا۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کائنات میں اللہ نے جو چیز بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ چیز اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ جو بھی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ نے جو آل اپنے نبی کو دی ہے وہ آل اس کائنات کی سب اولادوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جو ازواج اپنے نبی کو دی ہیں وہ ازواج اس کائنات کی بیویوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے جو بنات اپنے نبی کو دی ہیں وہ بنات اس کائنات کی سب سے اعلیٰ بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے جو اصحاب اپنے نبی کو دیے ہیں وہ اصحاب اس کائنات کے سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہستیاں ہیں۔ اگر اللہ کے خزانے میں ان سے اعلیٰ کوئی اور ہوتا تو اللہ وہ اپنے نبی کو دے دیتا۔ اللہ نے یہ دیے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سب سے اعلیٰ لوگ تھے امت کے اندر، مخلوقات کے اندر، لہذا اللہ نے یہ سب سے اعلیٰ لوگ اپنے نبی کے قدموں میں ڈالے، اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیے کہ اے نبی جس طرح آپ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد باعث خدا بزرگ ہوئی حصہ مختصر، جس طرح اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، فرمایا آپ کے بعد نبیوں کے بعد جن کا مقام اس کائنات میں سب سے زیادہ تھا میں نے وہ آل اور اصحاب جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ انہی میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ 6-7 سال کی عمر امام حسن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آپ کی تربیت کے اندر گزاری۔ اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ جس امام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میسر آئی ہو اور جس امام کو جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ ملی ہو، اب اس کی تربیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 یا 7 سال جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، آپ کی تربیت آپ کی نگرانی کے اندر گزارے۔ اور یہی وہ 6-7 سال ہیں کہ جس زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو لاڈ لڑائے ہیں وہ انہی حضرات حسنین کریمین کو لڑائے ہیں کہ میں پچھلے جمعوں میں ان کی تفصیل کہہ چکا ہوں، ابھی دوبارہ سے اسی تفصیل کے اندر چلے گئے۔ ہمارا
सारा जुमे का वक्त जो है वो इसी के अंदर गुजर जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इन हजरात को जन्नत के टिकट मिले हुए थे, जन्नत की सरदार। जन्नत के टिकट तो आम साहबा के लिए थे ना, ये तो वो अहबाब थे जिनको जन्नत की सरदारियां मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह, फरमाया ये हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, अल्लाह ने इनको जन्नत की सरदारियां अता फरमा दी थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर ये था कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत इंतहाई बुर्दबार थी, इंतहाई नरम मिजाज के, नरम गुफ्तगू के मालिक थे, सुलह पसंद थे। यही वजह थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही के अंदर इनके बारे में एक बशारत की थी। एक जो है वो पेशेन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि मेरा ये बेटा, इन हसन के बारे में फरमाया कि मेरा ये बेटा हसन मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के अंदर जो है वो सुलह करवाएगा। और फिर ये बशारत जो है वो सच भी साबित हुई, वो इंशाअल्लाह आखिर में अर्ज करूंगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर इनकी तरबियत फरमाई, इनको जन्नत की बशारतें दी, इनके साथ लाड लड़ाए, इनसे मोहब्बत की, ये उसी मोहब्बत का असर था कि फिर बाद में जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इन हजरात के साथ वैसी ही मोहब्बत की। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, उन्होंने भी इन हजरात के साथ वैसे ही मोहब्बत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, फरमाता है कि वो हसन और हुसैन को सलाम करने में पहल करते थे। हज़रत उमर हमेशा पहल करते थे, हालांकि शरीयत का उसूल ये है कि छोटा सलाम में पहल करे बड़े को, जो उम्र में बड़ा है उसको पहल की जाए सलाम में, तो छोटा है वो पहल करे। लेकिन इमाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था कि हसन और हुसैन को जहां भी देखते तो जो है वो पहले सलाम करते, इसलिए कि ये हुजूर के नवासे हैं, इसलिए कि ये हज़रत अली और फातिमा के बेटे हैं, तो इनके अदब के अंदर इसलिए सलाम में पहल करते थे। ये तो वो है कि जिन्होंने दुर्शे नबुव्वत पे जो है वो सवारियां की हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी की है, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा सलाम में पहल करते थे। एक वाक़या ज़हन में आया है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, फरमाया कि एक दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नियत की, कहा कि हमेशा हज़रत उमर सलाम में पहल करते हैं, आज मैंने सलाम में पहल करनी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद थे, तो एक पिल्लर या दीवार या कोई जगह थी छुपने की, तो उस जमाने के एतबार से जो भी जगह थी, कोई पिल्लर था, कोई सुकून था, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उसके पीछे छुप गए। और जब छुप गए, इस नीयत से छुप गए कि जैसे ही हजरत उमर पास आएंगे तो मैं सलाम में पहल करूंगा, मैं पहले उनको सलाम कहूंगा। तो इमाम हुसैन छुपे हुए हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, अभी कुछ दूर ही थे, तो दूर से ही हजरत उमर ने फरमा दिया, ए हुसैन अस्सलामु अलैकुम, दूर से फरमा के फरमाया हुसैन अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन एकदम बाहर आए, वालेकुम अस्सलाम के चला, फरमाया कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुकून के पीछे छुपा हुआ हूँ? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुसैन तुम्हारी सिर्फ शक्ल सूरत ही अल्लाह के रसूल वाली नहीं है, अल्लाह की कसम उमर तुम्हारे जिस्म की खुशबू भी वही खुशबू महसूस करता है जो जनाब रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर से खुशबू आया करती थी। फरमाया तुम्हारी खुशबू से पहचान लिया कि हुसैन सामने छुपा हुआ है। हजरत उमर ने देखा नहीं, सिर्फ खुशबू से जो है वो हजरत हुसैन को पहचान लिया। तो ये हजरात की मोहब्बतें थी। हजरत हसन के साथ भी इसी तरह। फिर हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवानी के अंदर जब आए हैं, इनका बचपन में पहले भी बयान कर चुका हूँ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जवान हुए तो ये दौर था जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मैंने पिछले जुमों के अंदर इनकी उम्र की तफसील भी अर्ज की थी कि 6 साल की उम्र में हुजूर का विसाल हुआ, फिर 2 साल जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तो इन हजरात की उम्र है 8 बरस। फिर जो है आगे 10 साल जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 10 साढ़े 10 साल उनकी खिलाफत का दौरानिया है। तो गोया हजरत उमर के दौर में हजरत
حسن و حسین جو ہے وہ 18-19 سال کے ہو چکے تھے، بھرپور کڑیت جوانی کے اندر جو ہے وہ قدم رکھ چکے تھے حسن و حسین. اور پھر 12 سالہ دور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو حضرت عثمان کے دور خلافت تک جو ہے وہ ان حضرات کی جو عمر مبارک تھی وہ 30 برس جو ہے وہ ہو چکی تھی، 30 برس ان کی عمر مبارک ہو چکی تھی. تو گویا آپ کی جو جوانی کا جو عرصہ تھا یہ یا تو حضرت عمر کے ساتھ گزرا ہے یا حضرت عثمان کے ساتھ گزرا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات، ان تمام فتوحات کے اندر جو نمایاں حصہ ہے یہ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ یہ اس وقت کڑیت جوان تھے اور ان کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا تھا وہ خون حضرت علی شیر خدا کا تھا. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ حسن و حسین اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر گزار دیتے، یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے ان کی رگوں کے اندر علی خون جو ہے وہ گردش کر رہا تھا. حضرت علی کی تربیت، حضرت علی کا خون تھا، حضرت علی کی نسل تھی، تو یہ کیسے گھر میں بیٹھ سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی یہ والی زندگی جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ غزوات، مختلف جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، مختلف جو ہے وہ مقامات اور مختلف علاقوں کو فتح کیا ہے. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جتنے بھی حسن و حسین کے ہم عمر صحابہ تھے، جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی ان کے ہم عمر تھے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی حسن و حسین کے ہم عمر تھے. یہ تمام احباب جو اس وقت ہم عمر تھے یہ سب احباب جو ہے وہ مل کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ امیر المؤمنین ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جو ہے یہ طرابلس اور یہ جتنے بھی افریقہ کے علاقے ہیں ہم ان علاقوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احباب کو اجازت دی، لشکر لے کر روانہ ہوئے اور افریقہ کے یہ سارے علاقے جو اس وقت اسلامی حکومت کے اندر آئے تھے یہ انہی احباب کی محنت اور انہی احباب کے جہاد کی برکت سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر وہ فتوحات جو کی وہ مسلمانوں کو عطا فرمائی. پھر یہ ہمارے یہ ایران یہ اس وقت جو ہے یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ یہ افغانستان کا علاقہ، ایران کا علاقہ، یہ ہمارے پاکستان کا جو KPK کا کچھ علاقہ ہے، پاکستان ایران کا جو بارڈر ہے، یہ سارے کے سارے علاقے اس وقت جو ہے وہ اکٹھے تھے. ان کی تقسیم یہ جو بعد میں ہوئی ہے یہ ساری تقسیمیں بعد کے اندر ہوئی ہیں. تو ان علاقوں تک ایران کے بعد شہر جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے فتح کیے ہیں. یہ ایران کا شہر جو ہے یہ اصفہان شہر ہے ایران کا، اصفہان شہر ایران کا شہر ہے، آج بھی وہ اسی نام سے شہر ہے. تو اس علاقے کو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ایران کا یہ جو اصفہان، یہ اصفہان وہ علاقہ ہے جس کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال جو ہے وہ آئے گا تو اصفہان کے یہودی جو ہے یہ دجال کے ساتھ مل کر اس دجال کا ساتھ دیں گے. اصفہان علاقے کے یہودی یہ دجال کے ساتھ ملیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے. حدیث میں اس شہر کا تذکرہ موجود ہے. فرمایا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آئے، فرمایا اللہ نے یہاں پر امام حسن کی ایک کرامت کا ظہور فرمایا. ایک کرامت بھی حضرت حسن کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی اور وہ کرامت کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ نے حضرت حسن کی برکت سے زمین کو قوت گویائی عطا فرمائی اور یہ زمین حضرت حسن سے جو ہے وہ کلام ہوئی. اس زمین نے حضرت حسن سے کلام کیا. اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، زمین جو ہے وہ کیسے کلام کر سکتی ہے؟ تو بھئی معجزہ اور کرامت یہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو ہماری عقل سے اوپر ہو، جو ہماری عقل سے مابرا ہو، خلق عادت خلاف عادت واقع ہو. یا تو معجزہ کہا جاتا ہے یا کرامت کہا جاتا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی خلاف واقعہ، خلاف عقل واقعہ جو ہے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. بند مٹھی کے اندر کنکر جو ہے وہ اشہد اللہ الہ
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह को कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे रहे हैं। अब अंकर को बोलने की कुव्वत किसने दी है? ये मेरे अल्लाह ने जो है वो ये कुव्वत अता फरमाई है। अगर इस तरह का कोई मौजज़ा जो अकल नहीं मानने के लिए तैयार, खिलाफे वाक़या, खिलाफे अकल और खिलाफे आदत वाक़या पेश आए किसी नबी के साथ, तो इसको मौजज़ा कहते हैं। और अगर इसी तरह का वाक़या किसी वली के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसको करामत कहा जाता है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस अस्फ़हान शहर के अंदर जो है जब इसको फतह किया इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो फिर जो है कि इस मौके पर अल्लाह ने इनको ये करामत अता फरमाई और वो ज़मीन जो है वो बोली, और जब उसको बोली फिर उस ज़मीन उसी जगह पर जहाँ से वो आवाज़ आई थी वो उस जगह पर जो है वो फिर मस्जिद की जो है वो बुनियाद रखी गई, और उस मस्जिद का नाम जो था वो लिसानुल अर्ज़ था। लिसानुल अर्ज़ मस्जिद उस मस्जिद का नाम था। आज भी वल्लाहु आलम मौजूद है या नहीं है, लेकिन तारीखी रिवायात के अंदर इनका तज़किरा मिलता है कि उस मस्जिद का नाम जो है वो लिसानुल अर्ज़ रखा गया कि उस ज़मीन के टुकड़े ने हज़रत हसन के साथ जो है वो कलाम किया था, बात की थी, गुफ्तगू की थी। तो बहरहाल ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फुतूहात का दौर है, हज़रत फारूकी का दौर और हज़रत उस्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, ये दौर गुजरा। फिर आगे जो है वो दौर आया जनाबे, बल्कि एक और वाक़या जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का जब आखिरी इनका ज़माना था, और अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी जो था इसने जब हज़रत उमर पर वार किया, उस वार से हज़रत उमर जब ज़ख्मी हुए तो उस ज़ख्मी हालत के अंदर जो है जब डॉक्टरों ने जो है वो तबीबों ने जो है वो जवाब दे दिया और फरमाया कि अब इनकी बीमारी जो है वो संभलती हुई नजर नहीं आती, तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं हज़रत उमर के, और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पास बैठे हुए हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ऐसी थी, बावजूद इसके कि बहादुर थे, बावजूद इसके कि जर्री इंसान थे, ताकतवर थे, पहलवान थे और आसाब के मजबूत आदमी थे, इसके बावजूद जो है वो अल्लाह का डर और खशियत जो थी वो इनकी तबीयत पर बड़ी गालिब आती थी। यही वजह है कि जब इनका आखिरी वक्त आया, अपने आखिरी वक्त के अंदर इनका सर मुबारक इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला की जो है वो गोद में पड़ा था। तो रिवायात में आता है कि इन्होंने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला अपने जो है वो घुटने को पीछे हटाओ अपनी गोद को और मेरे चेहरे को जमीन पर रख दो। जब हज़रत उमर का चेहरा जमीन पर रखा गया तो अपने ये गाल जो है वो यूं इधर से दोनों गाल जो है वो जमीन के ऊपर रखे, जमीन पर पट्टी के साथ मले और मल कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। आया अल्लाह, अगर तो तूने उमर के साथ अपनी रहमत वाला मामला किया तो तेरी तरफ से उमर के ऊपर जो है रहमत होगी, उमर के सारे काम आसान हो जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता तूने उमर पर रहमत ना किया तो उमर तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये उनकी आजिज़ी थी, ये खशियत अल्लाह का जो है उनके ऊपर असर था। यही इसी तरह का वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरज़ुल वफ़ात की हालत में हज़रत अली बैठे हैं, हज़रत इमाम हसन बैठे हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, फरमाया कि अली आखिरत के मामले में उमर बड़ा डरता है हज़रत अली से, और ये वो है कि जिनको जन्नत की बशारतें मिल चुकी हैं। हज़रत अली से फरमाए हज़रत उमर, फरमाया अली, उमर आखिरत के मामले में अल्लाह से बड़ा डरता है, उमर आखिरत के मामले में बड़ा डर लगता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर को तसल्ली दे रहे हैं, फरमा रहे हैं उमर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कई बार लिसाने नबुव्वत से ये कहते हुए सुना है कि उमर फिल जन्नह, कि उमर तो जन्नती है। फरमाया मैंने लिसाने नबुव्वत से कई बार तेरे लिए जन्नत की बशारत सुनी है, तू परेशान क्यों होता है? अब ये वो अहबाब हैं कि जिनको जन्नत की बशारतें मिल रही हैं, और तसल्ली कौन दे रहे हैं? जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत उमर को तसल्ली दे रहे हैं कि उमर परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अल्लाह के नबी की जुबान से तुम्हारे लिए जन्नत की बशारतें सुनी हैं। तो पास बैठे थे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इमाम हज़रत उमर ने हज़रत हसन के उस मकाम को देखा था जो मकाम बारगाहे नबुव्वत से इन शहजादों को मिला था, उस मोहब्बत को देखा था जो मोहब्बत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहजादों के साथ फरमाते थे। तो हज़रत उमर ने हज़रत
علی کی بات سنی اور سن کر حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا حسن جو بات تمہارے بابا علی کہہ رہے ہیں کیا تم اس پر گواہی دیتے ہو؟ حضرت حسن نے فرمایا امیر المؤمنین میں بھی اس پر گواہی دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اب مجھے تسلی ہے. اگر تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے رسول نے کچھ عمر کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، فرمایا اب مجھے تسلی ہے، اب میری روح کو سکون ہے، اب میں سکون سے اپنے آخری سفر پر جا سکتا ہوں. تو ان حضرات کے ساتھ ان احباب کی یہ محبت ہے حضرت حسن کے ساتھ کہ حضرت علی تسلی دے بھی رہے ہیں، پھر بھی حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں علی تم نہیں. حضرت حسن کو کہو یہ گواہ بنتے ہیں اس بات پر، اور اگر یہ گواہ بنتے ہیں اب عمر کو تسلی ہے. تو یہ دور ان کا حضرت عمر کے ساتھ گزرا، حضرت حسن کا حضرت عثمان کے ساتھ گزرا. میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آخری ایام میں جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، یہی وہ چہتارے جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر پر جو ہے وہ پہرا دیا اور آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. پھر حضرت عثمان کے بعد خلافت آئی حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جناب علی المرتضیٰ کی وہ دور خلافت 6 سال کا دور خلافت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس 6 سالہ دور خلافت کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حیثیت سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اور خلیفہ بھی تھے. حضرت حسن حضرت علی کے خلیفہ ان کے مشیر بھی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے اور ان کو اپنا نائب اور اپنے مشیر کے طور پر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی دوردینی عطا کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چونکہ آپسی اختلافات کا شکار ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ مسلمان آپس کے اندر لڑے. پہلے جنگ جمل ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. پھر جنگ صفین ہوئی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. اب یہ 6 سالہ دور میں اپنی اختلافات کے اندر جو ہے وہ گزرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی باکمال شخصیت تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ جنگی ماحول ہے، اختلافات کا ماحول ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر مدینہ کو قتل گاہ بنا دیا جائے اور اس شہر کو خون میں نہلا دیا جائے. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ میں دارالحکومت دارالخلافہ کو مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ کو بنا رہا ہوں. حضرت علی مدینہ سے کوفہ منتقل ہوئے اور جب کوفہ منتقل ہونے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا ابا جان آپ جہاں تو رہے. ایک قول میں حضرت حسن کا قول ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو یہ والا قول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. اور وہ قول کیا تھا کہ علی آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ جہاں تو رہے ہیں، مدینہ سے دارالحکومت کی منتقلی جو ہے آپ کوفہ کی طرف کر تو رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر ایک بار آپ یہاں سے منتقل ہو کر کوفہ چلے گئے پھر خلافت کا مدینے کی طرف لوٹ کر آنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر خلافت کا مدینے کی طرف لوٹ کر آ جانا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر وہ انتہائی جو ہے وہ آگے کی تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ میرے نبی کے شہر کو خون میں نہ نہلا دیا جائے. اسی وجہ سے انہوں نے یہاں سے منتقل ہوئے اور کوفہ چلے گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ رہے اس 6 سالہ دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب یہ باہمی اختلافات ہوئے اس دور کے اندر کوئی ظاہری فتوحات نہیں ہو سکی. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسلمان سے ٹکراتا ہے، جب مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے تو اللہ اس قوم سے وہ فتوحات کی جو برکت ہوتی ہے اللہ اس برکت کو روک لیتا ہے. یہ 6 سالہ دور ہے جب مسلمان آپس کے اندر ٹکرائے. اگرچہ وہ آپسی جو ہے وہ رضامندی نہیں تھی، وہ منافقین کی چالیں تھی، وہ یہودیوں کی چالیں تھی جو دور بیٹھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان سازشیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑوا رہے تھے. لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے وہ فتوحات کا دروازہ جو تھا وہ روک دیا، اس کو بند کر دیا کہ جب تک مسلمان آپس میں لڑیں گے اللہ کی طرف سے کوئی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ملے گی. 6 سال ایسے ہی گزر گئے. حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور 6 سالہ دور علوی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
जो है वो शहादत हुई है, तो उस वक्त भी इस्लाम का परचम 44 लाख मुरब्बा मील पर ही था। फिर 6 महीने का दौरे खिलाफत जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद ये जनाब हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि हजरत हसन जो है वो मसनद खिलाफत पर आए। 6 महीने गुजरे थे, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महसूस किया और इसको देखा कि ये जो इख्तिलाफात है, इस इख्तिलाफात की वजह से इस्लामी फतूहात भी रुकी हुई हैं। मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफात की वजह से, आपस की लड़ाइयों की वजह से वो बरकतें जो पहले जमानों के अंदर थी वो बरकतें भी नजर आना बंद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। यही वजह है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा सामने 2 सहाबी लड़ रहे हैं और आपस में उनकी बहस हो रही है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को मुखातब किया और फरमाया अल्लाह ने मुझको शब कदर का इल्म देकर भेजा था, लेकिन तुम्हारी लड़ाई की वजह से अल्लाह ने वो शब कदर का इल्म जो था वो उठा लिया और मुझको भुला दिया। अब ये वो बात दी गई थी, लेकिन उस लड़ाई की वजह से, उस बाहमी इख्तिलाफ की वजह से अल्लाह ने उस इल्म को जो है वो उठा लिया और इसको मुबहम रहने दिया। अब किसी को पता नहीं है कि शब कदर कौन सी रात होती है। 5 रातें मुतय्यन हैं, रमजान की आखिरी दशरे के 5 रातें, लेकिन उन 5 में से कौन सी है इसमें कोई वजाहत जो है वो शरीयत में नहीं मिलती, इनमें से कौन सी है। यही वजह थी कि इन इख्तिलाफात की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने वो फतूहात का जो दरवाजा था वो बंद कर दिया, वो फतूहात जो है वो रुक गई। अब जैसे ही फतूहात रुकी तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पेशन गोई भी मिली थी और ये बशारत भी मिली थी कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 अजीम लश्करों के अंदर, मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के अंदर सुलह करवाएगा और सुलह का सबब बनेगा। 6 साल इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफ 6 महीने इमाम हसन के गुजरे हैं खिलाफत के, और इन 6 महीनों के बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना मुआविया के साथ इत्तेहाद किया, सुलह की और जो है वो खिलाफत को उनके सुपुर्द कर दिया। फरमाया अगर अल्लाह ने खिलाफत मेरे हक में लिखी थी तो मैं अपना हक हजरत मुआविया के सुपुर्द करता हूँ, और अगर अल्लाह ने खिलाफत का अहल मुआविया को बनाया था तो उनके सुपुर्द, अगर मैं था तो मैं अपनी रजा से उनके सुपुर्द करता हूँ। अब जैसे ही अल्लाह ने इस लड़ाई को और इस इख्तिलाफ को सुलह के अंदर बदला है, तो हजरत मुआविया के दौर के अंदर 44 लाख मुरब्बा मील से हुकूमत जो थी इस्लाम की वो बढ़कर 66 लाख मुरब्बा मील तक जो है वो पहुंच गई। अब ये वो बरकत थी सुलह हसन की, ये वो बरकत थी इस बाहमी इख्तिलाफ को खत्म करने की, और अल्लाह ने ये मुबारक काम भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी में और उनके मुक़द्दर में लिखा था कि इन्होंने 2 मुसलमानों के लश्करों को मिलाया, सुलह की, और उस सुलह की बरकत से वो फतूहात का दरवाजा जो बंद हो चुका था अल्लाह ने उस दरवाजे को फिर से खोल दिया और फिर इस्लाम को जो है वो फतूहात मिलना शुरू हुई। और फिर जो है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर 20 साल दौरे खिलाफत रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी के अंदर 25 रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी में हजरत इमाम हसन ने हजरत मुआविया के साथ सुलह की है, उनको जो है वो खिलाफत सौंप दी है, और उसके बाद 41 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक, 60 हिजरी में हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। अब 41 हिजरी से 60 हिजरी तक ये 19 से 20 साल दौरे हुकूमत हजरत मुआविया का ये फतूहात से भरा हुआ दौर है, और इस सारी फतूहात के अंदर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके शाना बशाना खड़े रहे, उनके साथ मिलकर जंगे लड़ते रहे, उनके साथ मिलकर जो है इस्लामी जो है वो फतूहात को आगे बढ़ाते रहे, और इस्लाम की इस गाड़ी को जो है वो उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी है कि अल्लाह ने कितने मुबारक काम जो है वो हजरत हसन की जिंदगी में जो है वो लिखे थे, लेकिन आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के साथ जुल्म ये किया जाता है कि उनकी जिंदगी को बयान नहीं किया जाता। मुहर्रम आता है, हर तरफ से जो है वो जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सीरत को भी बयान किया जाता है, आपकी शहादत को भी बयान किया जाता है, और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी वो जो है उसको जो है बसे पुष्ट डाल दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर उनकी जिंदगी को बयान किया जाए तो उनकी जिंदगी के अंदर ये सूरह हसन बयान करनी पड़ेगी, और अगर इस सूरह हसन को बयान करना पड़ेगा तो फिर जिस तरह उन्होंने हजरत मुआविया को माना है फिर इन सब अहबाब को भी हजरत मुआविया को मानना पड़ेगा, और उनको मानते हुए इन अहबाब को मरोड़ उठते हैं और
तकलीफ होती है, यानी हम उनको तो मान नहीं सकते, लिहाजा जिनको हसन हुसैन ने माना है हमारा भी हक बनता है हम भी उनको माने और वैसे ही माने जैसे इमाम हसन ने इमाम हुसैन ने माना है। हाँ, अल्लाह ने इनके दराजात के अंदर बड़ा फर्क रखा है, दराजात के अंदर बड़ा फर्क रखा है। हजरत अली जो है वो आसमान के सितारे, तो हजरत मुआविया जमीन के फूल हैं। हजरत अली इनके दराजात में इतना फर्क है कि वो आसमान पे चमकते हुए सितारे हैं, हजरत मुआविया की मिसाल जमीन पे जो है वो महकने वाली खुशबू की है। अल्लाह ने जमीन और आसमान का फर्क इनके दर्जे के अंदर रखा है कि इनका मर्तबा हजरत अली का बहुत बड़ा है, इमाम हसन का बहुत बड़ा है, इमाम हुसैन का बहुत बड़ा है। हजरत मुआविया दर्जे के अंदर बहुत पीछे है, बहुत कम है, बहुत नीचे है, लेकिन असहाबी का नुज़ूम वो भी नबी के सहाबी है। कुल्लुम माअल्लाहुल हुस्ना, उनके लिए भी जन्नत का वादा है। जिस तरह अली के लिए जन्नत का वादा है, उसी तरह मुआविया के लिए जन्नत का वादा है। जिस तरह हसन हुसैन के लिए जन्नत का वादा है, उसी तरह मुआविया नबी सुफियान के लिए भी जन्नत का वादा है। तो जन्नती होने में सब बराबर हैं, लेकिन दराजात के अंदर अल्लाह ने बड़ा नुमाया फर्क इनको अता किया है। हजरत हसन हुसैन, हजरत अली ये पहले दर्जे के मोमिनीन के अंदर इनका शुमार होता है, खुलफाए राशिदीन के अंदर इनका शुमार होता है। हजरत मुआविया वो आखिरी दर्जे के सहाबा के अंदर उनका शुमार होता है। अपने मकाम इन मकामात को पहचानने की जरूरत है और हम इनकी जिंदगियों से जो है वो आशना होने की जरूरत है। हमने इनकी जिंदगियां पर से पुष्ट डाली हुई है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ा जाए, हजरत हसन अपनी जिंदगी में इंतहाई इबादत गुजार जो है, इंतहाई इबादत गुजार, रिवायात के अंदर इनका एक मामूल लिखा है। फरमाया फजर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते, जब मस्जिद में आ जाते तो फरमाया फजर की नमाज पढ़ते और फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठे रहते, यहाँ तक के सूरज निकल आता। फिर सूरज निकलने के बाद इशराक पढ़ते, इशराक पढ़ के जो है फिर वापस अपने घर के अंदर तशरीफ ले जाते। और ये जो दौरानिया था फजर की नमाज से लेकर इशराक तक का वक्त जो होता है, इस वक्त के अंदर अपने जिक्र अज़कार के अंदर जो है वो मशगूल रहते। और अगर कुछ लोग जमा हो जाते तो उन लोगों को वाज करते, उनको जो है वो नसीहत फरमाते, उनके अंदर बयान फरमाते, उनकी जो है वो इस्लाह करने की कोशिश करते। तो अपनी सारी जिंदगी जो है वो इबादत के अंदर गुजारी है, आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर गुजारी है। तो उनकी जिंदगी को बयान करने का मकसद, उनकी जिंदगी का मुज़ाकरा करने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम भी उन्हीं की तरह अपनी इबादत को करें, हम भी उन्हीं की तरह अपने मामलात को करें, हम भी उन्हीं हज़रात की तरह जो है अपनी जिंदगी को गुजारें जिस तरह उन हज़रात ने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अदा कर दे।